अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे विलापिलापिसायनम् लक्ष्मीधरस्त्रलिलाभि सेव्यमानं कलामिने चतुर्भिश्च देवेशः सर्वेभ्यः योऽसो अन्तरालये नमः। श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथदा एवं श्रीयदुनायकं तिलघनश्यामच्छदान् कलिन्दिं सगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुश्च स्मरे स्वीयप्रभुश्च स्मरे। Kita serta ini कृष्ण भगवान कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, ऋषि अवतार, वामन अवतार, श्री राम अवतार, परशुराम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, दस अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, પછી बुद्ध अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध
बुद्ध अवतार बुद्ध अवतार कल्कि अवतार कल्कि अवतार आपने याद नहीं है कच्छप अवतार मत्स्य मत्स्य अवतार अवतार वराह अवतार वराह अवतार ऋषि अवतार अवतार वामन अवतार अवतार श्री राम अवतार अवतार परशुराम अवतार अवतार પછી કૃષ્ણ અવતાર कृष्ण अवतार बुद्ध अवतार बुद्ध अवतार પછી ચલો मत्स्य अवतार કલ્કि अवतार कल्कि अवतार शिव अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री राम अवतार, परशुराम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। હવે મહાપ્રભુજીના કેટલા લાલજી 7 આપના પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના ગુરુ કોણ વૈભાચાર્ય એના કેટલા પુત્ર બે. મહાપ્રભુજીના બે મોટા કોણ ગોપીનાથજી, શ્રી ગોપીનાથજી એના પુત્રનું નામ પુરુષોત્તમ શ્રી પુરુષોત્તમ ગુસાઈજીના કેટલા લાલજી 7 એના નામ गोकुलनाथ जी, શ્રી ગીરધરજી श्री गिरधर जी, गोविंद जी, बालकृष्ण जी, रघुनाथ जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी, घनश्याम जी। આપણા પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના ગુરુ શ્રી મહાપ્રભુજી ત્યાંથી ચાલુ કરવાનું બધાને प्रभुजी गुरु श्री महाप्रभुजी महाप्रभुजी ने बेटा श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी श्री गोपीनाथ जी ने एक था श्री पुरुषोत्तम जी श्री गुसाई जी ने 7 था श्री गिरधर जी श्री गोविंदनाथ जी श्री बालकृष्ण जी श्री गोकुलनाथ जी श्री रघुनाथ जी श्री यदुनाथ जी श्री घनश्याम जी આપણા પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના ગુરુ કોણ श्री महाप्रभुजी મહાપ્રભુજીને કેટલા લાલજી મોટા મોટા પુત્રનું નામ गोपीनाथ ગોપીનાથજીના કેટલા લાલજી એક નામ ગુસાઈજીના કેટલા લાલજી 7 લાલજી એમના સાથે પુત્રનું નામ બોલો श्री गिरधर जी ગીરધરજી श्री गोविंदनाथ जी श्री बालकृष्ण जी श्री गोकुलनाथ जी श्री रघुनाथ जी श्री यदुनाथ जी श्री घनश्याम जी श्री महाप्रभु जी ने 2 पुत्र पहले गोपीनाथ जी गोसाई जी गोपीनाथ जी ने 1 पुत्र पुरुषोत्तम जी गोसाई जी ने 7 गिरधर जी गोविंदराय जी बालकृष्ण जी गोकुलनाथ जी रघुनाथ जी यदुनाथ जी घनश्याम પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના ગુરુ કોણ શ્રી મહાપ્રભુજી મહાપ્રભુજીને કેટલા લાલજી બે લાલજી મોટા પુત્રનું નામ શ્રી ગોપીનાથજી श्री गोपीनाथ जी એના એક પુત્ર એનું નામ શ્રી પુરુષોત્તમલાલ मुस्लिम પુરુષોત્તમલાલ मुस्तकबिल આ ગુસાઈજીના 7 લાલજી એનું નામ શ્રી ગીરધરજી श्री गिरधर जी શ્રી ગોવિંદરાયજી श्री गोविंदराय जी શ્રી બાલકૃષ્ણજી श्री बालकृष्ण जी શ્રી ગોકુલનાથજી श्री गोकुलनाथ जी રઘુનાથજી रघुनाथ जी યદુનાથજી यदुनाथ जी શ્રી ઘનશ્યામજી श्री घनश्याम जी આવતે વખતે કંઠસ્થ કરી દેજો હો. સ્કૂલના લેસન ની હારે હારે આ પણ કરાવો आपका पुष्टि मार्ग ભક્તિ માર્ગના ગુરુ महाप्रभु जी नाम पुरुषोत्तम जी गोपीनाथ जी ने 2 गोपीनाथ जी ने 1 लाख पुरुषोत्तम जी गोसाई जी ने 7 लाख गिरधर जी श्री गोविंदराय जी श्री बालकृष्ण जी श्री रघुनाथ ગોકુલનાથજી श्री गोकुलनाथ जी श्री रघुनाथ जी श्री यदुनाथ जी શ્રી ઘનશ્યામજી હા શ્રાવણ સુદ એકાદશીનો શુભ દિવસ ઉગ્યો. ગુરુ કોણ શ્રી મહાપ્રભુ श्री महाप्रभु जी મહાપ્રભુજીના બે લાલજી महाप्रभु ने 2 लाख जी એક ગોપીનાથજી એક ગુસાઈજી गोपीनाथ जी गोसाई जी ગોપીનાથજીના 1 લાલજી गोपीनाथ
કૃષ્ણજી, ગોકુલનાથજી, ગોકુલનાથજી, રઘુનાથજી, રઘુનાથજી, યદુનાથજી, યદુનાથજી, શ્રી ઘનશ્યામજી. શ્રી ઘનશ્યામજી. શાબાશ. આપણા પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના ગુરુ શ્રી મહાપ્રભુજી તેમના બે લાલ શ્રી ગોપીનાથજી અને શ્રી ગુસાઈજી. શ્રી ગોપીનાથજીના એક લાલ શ્રી પુરુષોત્તમલાલજી, શ્રી ગુસાઈજીના 7 લાલ શ્રી ગિરિધરજી, શ્રી ગોવિંદરાયજી, શ્રી બાલકૃષ્ણજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી રઘુનાથજી, શ્રી યદુનાથજી, શ્રી ઘનશ્યામ. શું? હવે એ જો બેટા લાઈફ પવિત્ર એકાદશી. શ્રીમાન પ્રભુજીના બે લાલજી. કયા કે? શ્રી ગોપીનાથજી, શ્રી ગુસાઈજી. ગોપીનાથજી અને શ્રી ગુસાઈજી. ગોપીનાથજીના એક લાલજી. ગોપીનાથજી, ગોપીનાથજીના એક લાલજી. શ્રી ગોપીનાથજી એક લાલજી, શ્રી પુરુષોત્તમલાલજી. પુરુષોત્તમલાલજી, ગુસાઈજીના 7 લાલજી. ગુસાઈજીના 7 લાલજી. ગુસાઈજી 7 લાલજી, શ્રી ગિરિધરજી, ગિરધરજી, શ્રી ગોવિંદરાયજી, ગોવિંદરાયજી, બાલકૃષ્ણજી, બાલકૃષ્ણજી, ગોકુલનાથજી, ગોકુલનાથજી, રઘુનાથજી, રઘુનાથજી, યદુનાથજી, યદુનાથજી, શ્રી ઘનશ્યામ. શ્રી ઘનશ્યામ. આ મનોરથ સિદ્ધ કરવા માટે હું ભૂતલ પર આવ્યો પણ ખરો. શ્રાવણ સુદ એકાદશીનો શુભ દિવસ ઉદ્યો. આપના હૃદયમાં એક વિચાર ઘુમરાતો હતો. પ્રભુએ પોતાના દૈવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે મને ભૂતલ પર પ્રગટ થવાની આજ્ઞા કરી હતી. પ્રભુના આ મનોરથ સિદ્ધ કરવા માટે હું ભૂતલ પર આવ્યો પણ ખરો, પરંતુ આ દૈવી પુષ્ટિ જીવો સાન અને ભાન ભૂલી ગયા છે. પોતાના સ્વરૂપને ભૂલ્યા છે, પ્રભુને ભૂલ્યા છે. દેશ, સ્થળ, કાળ અને અનેક દોષોથી ગ્રસ્ત બનેલા છે, સ્વભાવથી દુષ્ટ બન્યા છે. આવા જીવોનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરવો? આ શ્રી દૈવી જીવોના ઉદ્ધારનો વિચાર કરતા કરતા શ્યામ સુંદર શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરવા લાગ્યો. શ્રી ગોવિંદ ઘાટ પર છોકરના વૃક્ષ નીચે આપ ઓઢ્યા હતા. બાજુમાં થોડા દૂર શ્રી દામોદરદાસજી નરસાણીજી સૂઈ ગયા છે. રાત્રિ આગળ વધતી હતી. ચારે બાજુ ગાઢ અંધકાર હતો. શ્રી યમુનાજીના જળ પર શાંત થઈ ગયા હતા. એવું શાંત નીરવ વાતાવરણ હતું અને ત્યાં શ્રી વલ્લભે શ્રી યમુનાજીના તટપ્રદેશ પર પોતાની સન્મુખ અલૌકિક પ્રકાશનો મોટો પુંજ જોયો. આપ શ્રી ઊભા થઈ ગયા. પોતાના નેત્રો અંધકારમાં હતા, તેમને સ્થિર અને સ્વચ્છ કર્યા. પ્રકાશના એ વિશાળ તેજપુંજ તરફ દ્રષ્ટિ સ્થિર કરી આપ શ્રી તે દિશામાં આગળ વધાર્યા. તેજપુંજની નજીક જતા આપ શ્રીનું મુખારવિંદ પ્રસન્ન થઈ ગયું. તેજપુંજના મધ્યમાં શ્યામ સુંદર ઢાળમાં હતા. પીળો પીતાંબર અને પીળો ઉપરનો ધારણ કરેલો હતો. શ્રી મસ્તક પર ડાબી બાજુ ઝૂકેલી ગુલાબી પાગ ધરી હતી. મોતીના લરોથી શોભતી એ પાગમાં મયુર પિચ્છની ચંદ્રિકા શોભતી હતી. શ્રી અંગ પર 16 શ્રીવર શોભાયમાન હતા. મુખારવિંદ પર મંદ મંદ સ્મિત હતું. શ્રી હસ્તમાં પોતાની અતિ પ્યારી ધનુ હતી. શ્રી વલ્લભે વર્ષો પછી આનંદઘન શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીના દર્શન કર્યા. શ્રી વલ્લભ, આજે મારી આજ્ઞાને ચરિતાર્થ કરવામાં આપ આખો દિવસ ચિંતિત રહ્યા. દૈવી જીવોના ઉદ્ધારનો સાચો માર્ગ આપ નથી જાણતા એવું તો નથી જ. અને છતાંય આપે સ્વયં તે માર્ગનો અપનાવ્યો. તેથી હું પ્રસન્ન થઈને આપની પાસે આવ્યો છું. આપ મારી આજ્ઞા જગતમાં પ્રગટ કરજો અને તેથી મારા શ્રી અંગમાંથી પ્રગટેલા સર્વદેવી જીવોને આપ સૌને લઈ મને સોંપજો. તેમને અવશ્ય મારી પ્રાપ્તિ થશે. હું તેમને કદી છોડીશ નહીં. હે વલ્લભ, હવે હું આપને આ 84 અક્ષરનું મંત્ર આપું છું. એનાથી આપ મારો અને દેવી જીવોનો સંબંધ કરાવજો. આ ગદ્ય મંત્ર બ્રહ્મ સંબંધના નામેથી પ્રસિદ્ધ થશે. આવી રીતે શ્રી ઠાકોરજીએ મહાપ્રભુજીને બ્રહ્મ સંબંધની આજ્ઞા દીધી.
શ્રી મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીને પવિત્ર અને મિશ્રિત કર્યું. આ પ્રસંગ શ્રાવણ સુદ 11 બન્યો, જેને આજે પુષ્ટિ માર્ગમાં પવિત્ર એકાદશી કહેવાય છે. રાશિના વિશે લીધું પવિત્ર એકાદશી. શું ઉત્સવ આવશે? પવિત્ર આ 11 આવશે ને એમાં આપણો પવિત્ર એકાદશી ઉત્સવ આવશે. બરોબર? આપણા ગુરુ કોણ છે? મહાપ્રભુજી. મહાપ્રભુજીને ચિંતા હતી કે દેવીજીનો ઉદ્ધાર કેમ થાય, એના માટેથી ચિંતા હતી. તો ભગવાને પ્રગટ થઈ અને મહાપ્રભુજી આપણે ગ્રંથસંબંધ લીધું છે બધા એ ગ્રંથસંબંધની દીક્ષાની મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીએ આજ્ઞા કરી. મહાપ્રભુજી બરોબર. એટલે દામોદરદાસ અસરની સાથે હતા, પણ એને કાંઈ સાંભળ્યું પણ સમજ્યા નહીં. એટલે પછી મહાપ્રભુજીને પૂછે છે, મહાપ્રભુજી પૂછે છે કે તમને તે કાંઈ સાંભળ્યું? તો કે ના સાંભળ્યું, પણ સમજ્યો નહીં. એટલે મહાપ્રભુજી એને સમજાવે છે કે મને ઠાકોરજીએ આજ્ઞા કરી કે તમે જીવને બ્રહ્મસંબંધ આપશો, એનો પછી સેવા કરશે એટલે ઉદ્ધાર થશે. પછી મહાપ્રભુજીએ શું કર્યું? એની પાસે સુકાનો દાંતનો એને પવિત્ર કરીને ગયું અને એની સ્ત્રીનો ભોગ થયો ઠાકોરજીને, પ્રગટ્યા ઠાકોરજી. બરોબર. આ ક્યારે થયું? શ્રાવણ સુદ એકાદશીની મધ્યરાત્રિએ. એટલે પછી આપણને પછી મહાપ્રભુજીના વંશ પરંપરા આપણને બધા બ્રહ્મસંબંધ લઈએ છીએ અને સેવા આપણે કરીએ છીએ. એટલે આ એકાદશી આવે એટલે આપણે બધા શું કરવાનું? આપણે જ્યારે ઠાકોરજી બિરાજતા હોય ને તો આપણે એને મમ્મીને કહેવાનું પવિત્ર બનાવી દઈએ. પછી પવિત્ર આપણે ઠાકોરજીને ધરવાનું. હા, બનાવ્યું છે, બનાવ્યું છે. હા, અને તૈયારી મળે છે એ લેવાય, બનાવે, આપણે શીખાય. એટલે એ પવિત્ર આપણે પછી આપણે ઠાકોરજીને ધરવાનું અને મિશ્રીનો ભોગ ધરવાનો ઠાકોરજીને. અને પછી આ ગ્રંથસંબંધ દીક્ષાનો મંત્ર એ બોલવાનો અને સીધા શ્રાવણ છે આપણે છે એ બોલવાનું. અને એ કોઈ બોલવાનું આમાં છે આ પુસ્તક કોને આમાં છે એમાંથી જોઈને એનો પાઠ કરવાનો. અને બીજે દિવસે પવિત્ર બારસ થાય તે દિવસે આપણે આપણા ગુરુ આપણે બિરાજતા હોઈએ, આપણે ગામમાં બિરાજતા ગામમાં સાધન બિરાજતા વાતા અવશ્ય પવિત્ર આપણે તમને બધાને સિદ્ધાર્થસિંહ બાબુ મળી ગયું, તમે શ્લોક મને આવ્યો છો? ત્રેવીસમાં પાના ઉપર છે. ત્રેવીસમાં પાના બધા ભાષા પુસ્તક છે. જે પાઠ કરાવે છે બધા બોલજો. શ્રાવણ શ્યામલે પક્ષે एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तं तदक्षरसः उच्यते ब्रह्मसंबन्धवर्णात् सर्वेषां देहजीवयोः सर्वदोषनिवृत्तिः दोषां पञ्चविधा स्मृता सहजादेशकालोत्था लोकवेदनिरूपिता संयोगदाः स्पर्शदास न मन्तव्या कथञ्चन अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन असमर्पि
સર્વવસ્તુ સમર્પણમ સર્વવસ્તુ સમર્પણમ દત્તાપહાર વચનમ દત્તાપહાર વચનમ તથા ચ સકલ હરે તથા ચ સકલં હરે નહરાયમ ઇતિ વાક્યમ હિ નહરાયમ ઇતિ વાક્યમ હિ ભિન્ન માર્ગમ પરમ મતમ હિન્નમાર્ગં પરમ મતમ સેવકાનાં યથા લોકે સેવકાનાં તથા લોકે વ્યવહારः પ્રસિદ્ધતિ વ્યવહારः પ્રસિદ્ધ્યતિ તથા કાર્ય સમર્પેવ તથા કાર્ય સમર્પેવ સર્વેષાં બ્રહ્મતા તત સર્વેષાં બ્રહ્મતા તત ગંગાત્વં સર્વદોષાણાં ગંગાત્વં સર્વદોષાણાં ગુણદોષાદિવર્ણ ગુણદોષાદિવર્ણનં ગંગાત્વે નિરૂપ્યસ્ય ગંગાતેન નિરૂપ્યાસ્યાत् તત્રાપી ચેવહિ તદત્રાપી ચેવ હિ આમાંથી કોઈ બોલશે પેલો શ્લોક શ્રાવણસ્યાડમ્લે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ તદક્ષરસ્તુચ્યતે બ્રહ્મ સંબંધ ગણાત સર્વેષાં દેહજીવયો સર્વદોષ નિવૃત્તિ દોષા પંચવિદ્યા સ્મૃતા સહજાદેશ કાલોથ્યા લોકવેદ નિરૂપિતા સંયોગજા સ્પર્શજા જનમત્તવ્યા કંથનજન અન્યથા સર્વદોષા નિવૃત્તિ કથંજન અસમર્પિત વસ્તુના તસ્માદ વર્જનમ આચરેત નિવેદિતિ સમર્પે સર્વકુર્યાદૈતિ સ્થિતિ નમતં દેવસ્ય સામીભૂત સમર્પણ તસ્માદ આદ્યો સર્વકાર્યે સર્વવસ્તુ સમર્પણ વચનમ તથા ચ સકલં હરે નગ્રાહ્યમ ઇતિ વાક્યમ વિભિન્ન માર્ગ પરમ મતમ સેવકાનાં યથા લોકે વ્યવહારः પ્રસિદ્ધતિ તથા કાર્ય સમર્પે સર્વેષાં બ્રહ્મતતઃ ગંગાત્વં સર્વદોષાણાં ગુણદોષાદિવર્ણના ગંગાત્વેન નિરૂપ્યા સ્યાત તદત્રાપી સેવ હિ શ્રાવણ શ્યામલે પક્ષે એકાદશ મહાનિશી સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ યદ અક્ષરોચ્યતે બ્રહ્મ સંબંધ ગણાત સર્વેષા દેવજીવયો સર્વદોષ નિવૃત્તિ દોષા પંચવિંશતિ સહજાદેશ કાલોત્થા લોકવેદ નિરૂપિતા સર્વધાસ્તો નમત્ય કથન કન્યકાસ્થ સર્વોદાન ન નિવૃત્તિ કંચન અરુપી વસ્તુ નાસ્તું સર્વગુણ ઇતિ સ્થિતિ નમંત દેવ દેવ
व्यवहार प्रसिद्धिः तथा कार्यसम्पन्नेव संहते गङ्गातत्त्वसर्वगो गोगुणसानिवर्ण સ્પર્શજા सेवकानां यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यसम्पन्नेव બે આવડશે લગભગ. બીજો બીજો કોઈ બે બોલો. બ્રહ્મ સંબંધ એકાદશી આવે ને ત્યારે આખું કરી લેવાનું બધાએ. પોષક પડી રાખે. આપણે કાંઈ પણ લઈએ ખાઈએ લક્ષણ મંત્રમાં શું કીધું છે પહેલા આપણે આપણું બિઝનેસ કરવાનું પછી લખતા કેમ આવે છે તો ચાલો લખવાનું છે. ચાલો પેન લઈને નીચેની બુક કઈ છે? નીચે વધુ ને નીચે ઓલી થેલીમાં બુક છે પ્લાસ્ટિક.
પેન છે. લેફ્ટ. હા દીદી બધું બેગ એમાં છે જ. બુક ને લઈને આવવાનું હોય. લખતા હોય બધા લખો. ચાલો લખવા માંડો. હા, એ તો મને ખ્યાલ છે. પોતે મળ્યું છે સુધાજી. અચ્છા, કુંવરદાસજી નું ચરિત્ર છે. સુધાજી ને કુંવરદા ભાનુપતિ નાખો. કુંવરદાસજી નું ચરિત્ર. ગુજરાતી લખતા હોય એ લખો. કુંવરદાસજી પેલા જન્મભૂમિ એકડો કરે લખો. જન્મભૂમિ કુંવરદાસજી નું ચરિત્ર. એક જન્મભૂમિ તો પછી એની સાથે લીધો પડે પછી લખવાનું ગામનું નામ છે ને જમનાવતા. જન્મભૂમિ એટલે જન્મભૂમિ જમનાવતા. તારે એમ જન્મભૂમિ જમનાવતા. પછી બીજું જાતિ. જાતિ ક્ષત્રિય. પછી જન્મ તારે કહીએ ને જન્મ કાર્તિક સુધી 11/1525. કાર્તિક સુધી એકાદશી 11 એકાદશી કાર્તિક સુધી એકાદશી 1525. 1525 લખો. પછી નિત્ય લીલા દ્વાર. માતાજી નિત્ય લીલામાં બધાય ને દ્વાર કાર્તિક સુધી 11 તારીખ ન હોય. કાર્તિક સુધી એકાદશી 11 સુધી એકલા કરવાના અને 1525 લખો. તારીખ થી ના ઉજવે. આપણે નોકરી લેવા આવ્યા પછી આપણે તારીખ મનાવવાના. શું મનાવવાનું? તિથિ. કાર્તિક સુધી એકાદશી 1525 એટલું. પછી નિત્ય લીલા દ્વાર આન્યો. જો હું બોલતી જાય પણ લખતા જાવ ને તો પછી આપણે પાછા નહીં આવતા. નિત્ય લીલા દ્વાર આન્યો. પછી શરણાગતિ તિથિ. એટલે મહાપ્રભુજીનું શરણે આવ્યા ને મહાપ્રભુજીનું શરણે આવ્યા ને એ તિથિ. શરણાગતિ તિથિ લખાઈ ગયું. વૈશાખ સુધી 30 એટલે કરો. વૈશાખ સુધી 3 કરવા. 1556 સંવત 30 કરો. 1556 એકડો પાંચડો પાંચડો છગડો થઈ ગયો. પછી શરણાગતિ સ્થાન. કુંવરદાસજી કયા સ્થાનમાં શરણે આવ્યા? તો ગોપાલપુર. શરણાગતિ સ્થાન ગોપાલપુર. શરણાગતિ સ્થાન યાદ રાખજો. ગોપાલપુર. પછી શરણાગતિ સ્થાન. કુંવરદાસજી કોની પાસેથી દીક્ષા લીધી? તો લખો દીક્ષા ગુરુ. દીક્ષા ગુરુ કોણ? મહાપ્રભુજી. મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી. દીક્ષા ગુરુ લખો. શ્રી વલ્લભાચાર્યજી કુંવરદાસજીના દીક્ષા ગુરુ. લખાઈ ગયું. પછી ભક્તિ. ભક્તિ લખ્યું. ભક્તિ રાજસ મહાપ્રભુજી. પછી નીચે લખો ભક્તિ. એની સામે રીટા કરવાનું. રાજસ સત્ય. સત્ય રાજસ સત્ય. લાઈટ થાય ને નથી જતી.
બધી હજી એક ચાલુ સીડી વાહ હા. આજે સત્ય સત્ય હવે દર્શન સમાન દર્શનનો સમય હતો શરીરના એમાં મુખ્ય ક્યાં હતું તો કે દર્શન સમાને મુખ્ય દર્શન સમાને મુખ્ય એની સાથે લીટી કરો દર્શન સમાને મુખ્ય રાજભોગ સમા સમા એટલે સમય એ ક્યારે કીર્તન કરતા રાજભોગ ના કીર્તન કરતા દર્શન સમાને મુખ્ય રાજભોગ સમા લખાઈ ગયું પછી મનોરથ ભાવ મનોરથ ભાવ નાવ એ સાથે લખો નાવ લખાઈ ગયું લીલા સંબંધી ઋતુ સંબંધી ઋતુ ગ્રીષ્મ નામના મનોરથ કઈ થાય ઉનાળામાં ગ્રીષ્મ ઋતુ એટલે ઉનાળો લખાઈ ગયું પછી અષ્ટછાપની સ્થાપના કે સમય ઉમ્ર મુસાઈજી અષ્ટછાપની સ્થાપના કરે છે ત્યારે એની ઉંમર કેવી હતી અષ્ટછાપની સ્થાપના કે સમય ઉમ્ર 77 વર્ષ સપ્તસપ્તતિ પછી પદ કેટલા પદ રહ્યા તો કે લગભગ 400 આશરે તો પ્રાપ્ય હોય અપ્રાપ્ય હોય એટલે લગભગ લગભગ 400 પછી છાપ કઈ છાપથી લખતા નામાચરણ છે બે નામાચરણ આવે ને એમાં લખતા છાપ કઈ છે કુંભરદાસ નિત્ય લીલા લીલા 1640 નિત્ય લીલા 40 હા તે કે તારા જીવાય આપણે એક ગ્રુપ લઈ નિત્ય લીલા 1640 પછી નિત્ય લીલા સ્થાન કયા સ્થાનમાં નિત્ય લીલા સ્થાન સ્થાન સંકર્ષણપુર કોઈ ઘટમાં ગયા છો જોયું છે સંકર્ષણપુર નિત્ય લીલા સ્થાન સંકર્ષણપુર ઉત્તર પર આવ્યું એટલે એની ઉંમર ઉત્તર પર આવ્યું એટલે 115 વર્ષ સ્મૃતિ સ્થળ એનો લખો સ્મૃતિ સ્થળ સ્મૃતિ સ્થળ જમનાવદર હા પછી સ્મૃતિ સ્થળ સ્મૃતિ સ્થળ 2 સંકર્ષણપુર સંકર્ષણપુર દીદી કરો પછી લખો સંકર્ષણપુર ઉત્તર પર આવ્યું કેટલા વર્ષ જીવાય 115
કુંભંતાસન લખાઈ ગયું. પછી નિત્ય લીલા 1640 લખાઈ ગયું. પછી નિત્ય લીલા સ્થાન સંકર્ષણ કુંડ થયું ને? થઈ ગયું. પછી સ્મૃતિ સ્થળ એકડો કરીને સ્મૃતિ સ્થળ એક કે જમનાવતા લખાઈ ગયું. પછી સ્મૃતિ સ્થળ બે સંકર્ષણ કુંડ સ્મૃતિ સ્થળ બે સંકર્ષણ કુંડ લખાઈ ગયું. ઉત્તર પર આવ્યું. ઉત્તર પર આવ્યું 115 વર્ષ કરી વાળ્યું. ઉત્તર પર આવ્યું 115 વર્ષ. ઉત્તર પર આવ્યું 115 વર્ષ. 15 છે 115 ગયે એકલો हाँ दिन की लीला के सखा दिन की लीला के सखा પછી કાઉન્સ કરી લખજો લીલા સ્વરૂપ અર્જુન સખા दिन की लीला के सखा કાઉન્સમાં લખો લીલા સ્વરૂપ પછી લીલો કરો પછી લખો અર્જુન સખા પછી લખો रात्रि की लीला के स्वरूप रात्रि की लीला के सखी हाँ रात्रि की लीला के सखी પછી કાઉન્સમાં લખો લીલા સ્વરૂપ विशाखा सखी लीला में सहचरी पकड़ दीजिए हाथ में अलग बस हाँ लीला में सहचरी लीला में सहचरी હવે લીટો કરો શ્રી તુલસી કી तुलसी की પછી લીલા में रंग वर्ण लीला में रंग वर्ण પછી લીટો કરો સુધામણી મણી અને કાઉન્સમાં લખો ચાંદી चांदी लखता है प्रभु की मुख्य लीला आसक्ति प्रभु की मुख्य लीला आसक्ति निकुंज लीला प्रभु की मुख्य लीला आसक्ति निकुंज लीला प्रभु के श्री अंग के स्थान श्री अंग में श्री अंग में स्थान हृदय પછી શૃંગાર આસક્તિ श्रृंगार आसक्ति कुल है देखो हाँ लखाई गयो लखो स्वरूप आसक्ति श्रृंगार आसक्ति कुल है
ઓમકાર આશક્તિ ઉલ્હે. હવે લખો સ્વરૂપ આશક્તિ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી. બોલ સ્વરૂપ આશક્તિ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી. હા બીજો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો. હા આગળ સ્લાઇડ છે ગોવર્ધનનાથજી છે. બોલ બરાબર ફોન લાગે ના લખાઈ ગયું અને ઓલા માપે ઓલા ગ્રુપમાં મૂકી એડમિન છે કે નહીં? એડમિન કેટલા ભણે છે? તમારે અહીંયાથી મૂકજો બરાબર. એડમિન કરી દે અક્ષર ધક્કા માર્યા તમે એ પણ અક્ષર તો જો આટલું વાંચ્યું. એને તો આવડે. આપણે મોકલે છે આવા અક્ષર કરવાના. મોતી દાણા જેવા અક્ષર કરવા જોઈએ. મોતી દાણા ખબર છે હે? તો આપણે ગુજરાતી ભણવાનું છે પેલું. અષ્ટસખાના નામ છે. બોલો એનું કયું અષ્ટસખાના કોને આપે છે? અષ્ટસખા સુરદાસ શ્રી સુરદાસજી, શ્રી ગોપાલદાસજી, શ્રી કૃષ્ણદાસજી, શ્રી પરમાનંદાસજી, શ્રી શ્રી ગોવિંદદાસજી, નંદદાસજી, શ્રી જગન્નાથદાસજી, સ્વામી.